All right. So today's topic is exception handling. So that's in Java, in any programming language. This is a really important topic. So before going into exception handling, we will need to look into what is exceptions, and then there are few categories of exceptions that we need to look into. So we will go through each of that. So it's going to be a moderately not a lengthy session. We should be done by a little a little early. Okay, let's deep dive into it. So basically, exceptions are events that occur during execution of programs. So when we execute some programs, there could be some disruptions that can occur. So it will like hinder the normal flow of instructions. So we have, say for example, in a program we have instructions 1, 2, 3 through to 100. Okay, how about now? Is it still noisy? How is it? Um, just let me know how is it now? Is it fine? Okay. Okay, so exceptions are events that occur during the execution of programs. So that will disrupt the normal flow of instructions. So for example, say in our main method in Java, we have like 10 instructions, and we want all the 10 instructions to run for our program to run successfully. And there could be a line in the middle that could cause some disruption to our program execution, right? So so we are going on a journey. In the middle of the journey, the road is blocked, kind of, for example, right? We can't move ahead. So that type of a thing is an exception here. So if we go to like formal definitions, an exception is an abnormal condition that arises in a code sequence at runtime. So runtime means when you run the code, right? So the code is going to be compiled into bytecode, and bytecode will be running on the JVM. So while running on the JVM, so this could occur. So it's kind of an error. Okay, a Java exception is an object that describes an exceptional condition that has occurred in a piece of code. Okay, so it's an exceptional condition. So what we do not expect to happen, right? Something unexpected will happen when we run the code. So I will like demo the real examples of it through code. And the fourth point is an exception can be caught. The third one is an exception can be caught to handle it or pass it on. So when this kind of exceptions occur, we can, one thing is we can handle it, and we could give the user some message, or we could tell some other code block to run. So basically, whenever something goes wrong, we have the ability to control the situation, right? So just like in my example, when we are on a journey to somewhere, in the middle of the road, if there's an obstacle, we could basically maybe come back a little and take a detour or a different route, right? So basically we can handle that exception in some way.
And exceptions can be generated by the Java runtime system, or they can be manually generated by your code. So if there's a condition that user doesn't know, so that could also be possible. The Java runtime system will create an exception, or if you want, as a programmer, you can deliberately create an exception also. Right? So basically, we will see how these things can be done in the demo. All right. So before that, let's take a look at some code. All right. So here, say for example, in arithmetic, right? In maths, if you are to divide some number with 0, right? What is the value? You are dividing some number. Let's say for example, you are dividing 200 by 0. What's the answer? So I'm typing something, right? So I want the answer y. What is this answer? I'm not going to run this until you like reply. Yeah. So everybody sends that's error. I don't know. Actually, I didn't ask in terms of Java. I asked in terms of mathematics. If you divide 200 by 0, what is the answer? Yep. So there you go. The correct first answer is from Asluf. That's infinity, right? So if you divide a number by 0, it's basically infinity, right? In terms of programming, we can't like represent infinity. We could say it's an error condition. Okay, so it's something that we do not expect to happen, right? We have to handle this situation. So if you do this in programming, if you run that, what you get is this message, right? Exception in thread main. So thread main means this main method, right? I think we will talk about a subject called threading as well in a different video or a different session. So this is the main method. So it's telling exception or a condition that we do not expect has happened in thread main, right? And it is of type Java lang arithmetic exception, right? So basically we are trying to perform an arithmetic operation here. It's division, right? We are trying to divide it. So that's an arithmetic operation. So it is telling arithmetic exception, and the name of the description is divide by 0, right? Division by 0. So that's the exact exception that's been thrown by the Java runtime environment. Okay, so it also shows, okay, in the main class, right? In the main class,
in the main method. Okay, so this is the class file name and which line the error is occurred, which line. So number 8. Okay, so here is the number 8, line number 8, right? So basically here this is an exception condition. So if we, for example, right, we have some other code here, say hello Helen, right? If you run this, still in the output we do not get this line, no this line, isn't it? So for example, the error has occurred at line 8 and the program execution is interrupted. The program no longer works, right? So for example, if we put this up before before we do the exceptional thing, for example like that, right? And if I run this, see, now this line, yeah, it's fine, it's hello Helen, and this line is also fine, it's just an assignment. So basically 200 is assigned to variable x of type int, and then on this line only the error exception occurs. So after that this line will not execute. I hope you got it, right? So when the exception occurred, after the exception there may be many multiple lines, but those code will not be executed. Okay, so exception is thrown here. So this is about exception. So we have the intended flow, in the middle something goes wrong. So what has gone wrong in this case is a division by 0. Okay, how many of you, now this is a separate question, how many of you know how to take in a user input? Say for example, ask for the name of a person and then allow the user to type in and take a value. So put it in Tamil. உங்கள் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஒன்றுல ஒரு யூசர் இன்புட் ஒன்று எடுக்கிறது? உதாரணத்துக்கு உங்களோட பெயர் என்ன என்று இங்கிலீஷால கேட்டு வாட்ஸ் யுவர் நேம் என்று கேட்டு யூசர் வந்து டைப் பண்ணணும் அவரோட பேரை. அதுக்கப்புறம் அந்த பேரை உள்ளுக்கு எடுத்து நாங்கள் பிரிண்ட் பண்ண இயலுமாகணும். How about others? யாருக்கு தெரியாது? தெரியாதவங்க போடுங்க, எனக்கு தெரியாதுன்னு. இல்லாட்டி நோன்னு போடுங்க, நோ. நான் கேட்டது வந்து யூசர் கிட்ட ஒரு இன்புட் எடுக்கும். Yeah. Okay, so that's like majority is no. So because of that, I'll show you how to do that. Those who did say yes, is it possible to paste in your code? Yeah, scanner method. So yeah, so that's what we are going to use. It's not scanner, actually it's not scanner method, it's the scanner object. Okay, so basically let's say for example I want to ask the user for his age, right? So I would print s out, right? What is your age, right? I'm asking a question, right? Now after asking this question, it should like
print here in the command line what is your age, and then the cursor will be waiting for that. Okay, maybe here or in the next line, right? And right after I type my age, it has to print your age is this, whatever I printed. Okay, so how we take in user input is with an object called scanner class. We have to use the scanner class. Okay, so how to create an object of a class? Give the class name and give the object's name. So scanner, I would say scan whatever you can give, like scn or something that is valid, right? And do a new scanner. So this is how you create an object, right? New scanner. And this scanner, it takes some arguments. It takes some parameters, otherwise it will not work. System in, right? So system in is basically this console. Okay, so there are other variations of it. So scanner can have char buffers, so different stuff. It can take files. So there are many constructors. Okay, so what I would show is how to take the console input. Okay, so this is how you create a scanner. Let's name this scan, right? So that's a and then scan dot, we could take, so there are few methods here. See, if you want to take in an integer from a person, you can use next int. Okay, if you want a decimal, you can take that. If you want a double, next double. Okay, what I want is an integer, right? I am asking for age. Okay, so this will take an input, right? And we have to store it somewhere. So I would store it in an age variable. Okay, and then so that's done. So here I would say your age is age, right? So if we run this, let's say for example, we run that. So basically it's asking for what is your age, right? I would give 32. All right, then your age is 32. So what's happening here? So what is your age? So this is that. And scan object, we are creating a scanner object and then asking for a next int. It will take the age, and I'm printing out your age is that value, right? So say for example, if you want to ask for the name also, what you would do is, let's cut this out and put it here. So that's your age, and if you want to ask for the name, you can use the same scan object dot next. This time it's a string. Okay, so you could say next, just next. Okay, so that's the default. Next means it's taking a string. Okay, and we'll have to store it somewhere. String name, right? And we can just print out system.out.println your name is plus name, right? So you can use anything. It doesn't have to be next line, right? So the next line is also possible, right? If that has next line, that is also possible. Okay, so it's all like
different ways of taking an input. You can just play around with it. So here, just like I have asked for age, I will ask for what is your name, right? What is your name? Okay, I hope you're getting, you're understanding this. And so we have created a scan object. We're asking for the age, take the age and print it out. We're asking for the name, take the name, right? So next line we'll wait for the input and we'll put it in the name variable and we are printing it out. Let's see if this works. What is your age? 32. Oh, so that's printing out age. And what is your name? Let's go for this. "32. What is your name?" Shiham. Okay, that did it. But what is next line then? Let's give it a go. Okay. So I'll just use the name thing. What is your name? All right. I think I accidentally pressed enter twice, so that could have been the problem. Right? So this is also fine. What is your age? 32. 232. Oh, there's a problem in this one. Okay, so we have to do the next here. Just play around with these things. Okay, so our focus is not actually scanner class. Our focus is exceptions. So all right. All right, so it's doing some weird things. Let's focus on our one. So here I want to show a different exception, which is called a null pointer exception. Right? Earlier, when we divided a number with 0, it was an arithmetic exception. Okay. So here I have a scanner object called scan, but I am not creating an instance of it. I'm not creating an object of scanner class here, right? It's just the declaration. And then null means nothing. You don't have anything. You just have the variable name. There's a placeholder, but in that place there is nothing. Okay. So if we try to use this int age is equal to scan dot next int, right? And if we try to print it out, age, right? If we try to run this, see what comes out is an exception here in red, exception in thread main again, and the type of the exception is Java lang null pointer exception in line 8. So what is line 8? This one. Here I am trying to use this method, okay, this method on scan, right? But as you can see, scan, we have not created an object out of it, right? Basically scan does not exist. That object is not there, right? So for an object that is not there, if you are trying to invoke a method, if you try to do something on that object, which is nothing, what will come out is a null pointer exception.
right? So basically, whenever we are using some, when we perform some operation on null objects, we would get this. This is a common error, right? Sometimes we tend to miss initialization of objects. We tend to miss instantiating objects. So if you're like write big programs, you might encounter this, quite frequently. So in that case, so this is also an exception, right? Now I want to go back to the slides again. So how to deal with an exception is exit program. So basically we are here, we are exiting the program. So that's what happens normally when an exception occurs, right? So you are running the programs, and in between, so here you are running this program, like there is only like 3 lines here. Okay, this line is fine, and the error occurs at this line. So because of that, this printing will not happen, right? So this line will not execute at all because an error occurred here, right? So that is what is meant by the exit in the program. And if you want, you can manually exit the program as well. So that's one thing. And how to deal with an exception? The other options are take some actions. So basically we can cover the situation, cover the error. We can handle the error, right? Error exception. So this is how you do it. Take some actions. You can basically print an error message without bombarding with an exception. We can like give a friendly error message. Okay, something wrong happened, right? And actually we can request for new data as well. So I'll show you how to do this. And retry action. So we can ask the user to retry. All right. So exception handling. To use exception handling, there is something called try catch. Okay, so in this case we know where the exception occurs, right? So that's this line. All right. So basically, whenever there's a possibility of exception, you can just cover it with a try block, just like this. So I am covering these 2 lines with a try block. So try means, okay, let's try to handle some exception on this code block, right? And then to handle that, you have to have a catch. So we call this try catch block, and what you get is an exception object, right? So try catch is like this. Try, you have brackets, and then there's a catch portion where you take in some arguments, which is exception, type of exception, right? The objects, the name is instance is ex, right? And then basically, if some exception occurs here, we can catch it here and then handle it here. So to handle that, I will just, for the first thing, I would just print a message. Something went wrong, right? And then maybe after that, you can have some other code also, right? I am after the exception occurred. Right? This is wrong. Right. Okay. So in this case, let's try to run this and see what happens. So see, now I'm coming. This line is fine. Line number 7. There is no exception here, right? And we have the try back block. So we know from the previous experience, this is where the exception occurs, right?
and this occurs. Because of that, this will not print. It just jumps to the catch block. Okay, இந்த லைன் வேலை செய்யாது, என்னடா எக்ஸெப்ஷன் இதுல நடக்குது, அப்ப அதுல இருந்து டைரக்டா இந்த catch blockக்கு வந்துரும். ரைட், இப்போ இதுல வச்சு அந்த நடந்த எரர் வந்து இந்த EXல வந்துரும் எங்களுக்கு. இப்போ நான் அதை பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுவேன். ரைட், so EX will have that error whatever the error occurred. So basically we know from the previous code I showed you, it's a null pointer exception, right? Okay, so if some error occurred there, here I am giving my own message. என்னோட own message ஒண்ணு எனக்கு கொடுத்துக்கிட்டே, right? So that is what I am getting first, right? Something went wrong, and then that means now I have handled the error, and then my program can execute further. இன்னும் முன்னுக்கு எந்த ப்ரோக்ராமுக்கு போகல, ஏன்னா நான் இந்த எக்ஸெப்ஷன் நான் ஹேண்டில் பண்ணிட்டேன், right, with a try catch block. Okay, so if you wanted to see the error as well, you can just plus x dot get message, right? EX means it represents whatever the exception that occurred. எந்த எக்ஸெப்ஷன் நடந்துச்சோ அது இங்கே வந்து கச் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அதோட மெசேஜ் எனக்கு எடுக்கல. மெசேஜ் there are few other properties as well. get message to string, இப்படி நிறைய இது இருக்குது. அதில் ஏதாவது ஒன்றை பாவிக்கலும் தேவையானது, right? I would suggest to get the message, right? So if we run this, let's see what happens. So something went wrong. There is no message here. Okay, so there is no message. Let's try to string. என்னடா null pointer க்கு மெசேஜ் ஒன்று இருக்கே இல்லை நான் பார்த்தளவுல, right? But if you do a to string, so here you are getting that exception. So something went wrong, so that's my message here, right? And I am printing out ex.toString, so that's the exception. java.lang. null pointer exception. எந்த பிரச்சனை வெளியே வந்துச்சு, எந்த எக்ஸெப்ஷன் வெளியே வந்துச்சோ அதை வந்து எனக்கு இப்படி பிரிண்ட் பண்ணி காட்டலும் தேவையில்லை, ரைட்? And then after this, so because this is handled, இந்த லைனும் பிரிண்ட் ஆகும், இந்த லைன், ரைட்? I am after the exception occurred. இப்போ இது இந்த எக்ஸெப்ஷனை நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணி இருக்கே இல்லாட்டி கண்ட்ரோல் இதை ஹேண்டில் பண்ணி இருக்கே இல்லாட்டி என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பாருங்க, ரைட்? இங்கே எனக்கு லைன் ஒன்று இருக்குது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, so for example I would just cut this out, right? For clarity sake I'll just do this, right? 1 2 3 4 லைன்ஸ் இருக்குது எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு. எங்களுக்கு தெரியும் எரர் வாரது இதில், இந்த லைன், ரைட்? null point exception பாருது இதில். அப்போ இதுவும் வேலை செய்யக்கூடாது, இதுவும் வேலை செய்யக்கூடாது, ரைட்? அங்கே பிரிண்ட் மெசேஜ் வரவே வராது, right? So that's what's happening, right? Exception occurred here at this line, line 8, and these were not executed, right? So that's about exceptions. And there are different types of exceptions. So one type we talked about arithmetic exception, right? And then this one is a null point exception. So let's look at, let's go to the slide. So here is a generic, a diagram of how these exceptions are laid in Java. ஜாவால வந்து எல்லா கிளாஸஸுமே இந்த ஆப்ஜெக்ட்ன்றதை இன்ஹெரிட் பண்ணி இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்றது வந்து பேரண்ட் சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? ஸோ த பேரண்ட் சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப், த பேரண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பேசிக்கலி ஆப்ஜெக்ட். Okay, so okay, I can't right, see, object is always the parent for any class, right? If you create your own employee class, the parent is object, and then
the object is inherited by throwable. So throwable and சொல்ற இன்னொரு class இருக்குது, அவர் வந்து object inherit பண்ணிக்கிறாரு. Okay, அப்போ இதோட child தான் throwable. throwable இருந்து தான் இந்த exception classes வந்து inherit ஆகிக்குது. அப்போ இதுல பெரிய hierarchy ஒன்று இருக்குது. இவர் கிராண்ட் பேரண்ட் மாதிரி, இவர் பேரண்ட், இவர் தான் அவரு, அதுக்கப்புறம் அவரோட child இங்கே இருக்குது. run time exception, different exceptions are there. I'll show you in this next slide the details, right? So there is exception that you can handle and there are errors that you can't handle. சில எரர் என்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது, அது வந்து உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண இயலாது. அது எரர் பாஞ்சா அது ப்ரோக்ராம் அவ்வளவுதான். So here's a different perspective of the same thing. Here we have the object, right? Throwable is inheriting from the object. So throwable is the child of object. Object ன்னு சொல்றது இங்க object and class உண்டு. Okay, object நாங்க இவ்வளவு நாளும் கதைச்ச class object இல்ல, இது வந்து object ன்னு சொல்ற பேர்ல ஒரு class. அந்த class தான் இது throwable வந்து inherit பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் அதுல ரெண்டு sections பிரியுது, exception, error, right? நீங்க வேணும்னா homework போட்டுக்கோங்க. What is the difference between exception and error? So note it down, right? In Java, exception, error வந்து Java ல different. It's in programming general terms, they are different. Some people use it interchangeably, but that's wrong. Okay, இங்க exception பார்த்தா exceptionல இருந்து அதுக்கு child வந்து நிறைய இருக்குது. இந்த class not found exception, clone not supported exception, IO exception. IO ன்னு சொல்ல input output. Say for example, if you are trying to print something and the printer is not connected, you will have an IO exception, right? And in your program you are trying to take in some keyboard inputs, the keyboard is not connected, so that's an IO exception. So input output related on exceptions, the IO exception. AWT exceptions and so only separate make it there. அதுக்கப்புறம் run time exception. So here actually what we looked at is some examples of runtime exception. One was arithmetic exception, right? Divide by 0 வந்து arithmetic exception. Null pointer exception அதை நாங்க பார்த்தோம். Index out of bounds exception and இன்னொரு exception இருக்கு, அது எனக்கு இப்போ உங்களுக்கு காட்டையில. ஸோ பேசிக்கலி அதில் அரே ஒன்றை வச்சு எனக்கு அதை காட்டையில. அடுத்து வந்து நோ சச் எலிமெண்ட் எக்ஸெப்ஷன், இப்படி எக்ஸெப்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது, ரைட்? அண்ட் எரர் சைட்லையும் வந்து எரர்ஸும் பல எரர்ஸ் இருக்குது. அதில் செக்ட் அன்செக்டுன்னு சொல்லி ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. இப்போ இதில் இவங்க காட்டிக்கிறது வந்து வாட் இஸ் செக்ட் அண்ட் வாட் இஸ் அன்செக்ட். All right, I'll demonstrate an example for array index out of bound exception, right? So basically what we need, here what we need is an array, right? Let's say an integer array, ages, right? Let's say 20, 19, 32, 25, right? So basically here we have 4 elements in this array, right? So if I want to take out this 32, right, I would print out ages and the index of it. Like we know arrays start from 0th index, right? 0 is 0 index, 1 and 2. So if I want to take out 32, I would say 2, right? Let's run it. See, what I see is 32, right? If I wanted 25, I could do 3 here. Okay. Now what happens if I give a 4? Basically this element does not have a 4th index, right? So it's basically 0th index
index 1, index 2, and index 3. If I ask an index 4, we know there is no index 4. What will happen? All right, what you can see here is exception in thread main, again the main thread, Java lang array index out of bounds exception, right? The index is 4 at main line 8, right? So this is exception, that is the exception type is array index out of bounds. All right, let's move on to the slide again. Okay, so in the previous slide I talked about checked and unchecked, right? Checked, unchecked. So let's see what's unchecked. What are unchecked exceptions? Subclasses of runtime exception or errors are unchecked exceptions for which compiler will not force you to either catch. Checked exceptions are declared them in the method signature, right? For all checked exceptions, compiler will force you to either catch or declare them in the method signature. So for example, unchecked means, so these things. So throwable has two things, right? One is exception and the other one is error. All the error types are all unchecked. Unchecked means இந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த எரர்ஸ் வந்து ஒக்கர் ஆகிற நேரம் கம்பைலர் ஒன்றும் சொல்லாது இதை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி, கம்பைலர் ஒன்றுமே சொல்லாது, ரைட்? ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. என்னடா இப்போ நாங்கள் காட்டின உதாரணங்கள்லையும் இதில் கம்பைலர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண இல்லை, இதை ஹேண்டில் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி, எங்களுக்கு வேண்டாம் ஹேண்டில் பண்ண இல்லை, இல்லாட்டி விடையலாம். ஸோ தட் இஸ் அன்செக்ட், ரைட்? செக்ட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் சொல்றது வந்து நீங்க அந்த எக்ஸெப்ஷனை ட்ரை பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அது சொல்லும் இங்க இப்படி எக்ஸெப்ஷன் பிளாக் கொண்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லும். யாரு? கம்பைலர். பிகாஸ் கம்பைலிங் டைம் இஸ் டிஃபரண்ட் தேன் த ரன் டைம், ரைட்? ரன் டைம் வந்து ரன் ஆகிற நேரம், கம்பைல் டைம் சொல்றது வந்து கம்பைல் ஆகிற நேரம், நான் ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ண சொன்னேன். So those are two different things, right? So on exception handling I showed you try, catch, throws and these things I showed you, try, catch, right? Now let's see these other things also. So I'll show you some of the examples of checked, unchecked as well. So this is an example, right, where we have two integers, int d comma a, right? Here d is equal to 0, a is equal to 42 by d. So because d is 0, we know there will be an exception, right? What is the exception we'll get? So in this line, what is the exception we will get, hopefully? So are you all in? Anybody? Yeah, so basically that's a divide by 0. That's an arithmetic exception, right? And then you have this line, this will not be printed, right? So basically we have already checked this, right? But here see for a change, the catch block has a different type of exception here. Earlier in my examples I showed you exception, right? Not arithmetic exception. So basically if you look at this this diagram, the previous one, all right? So if you looked at this, so object is inherited by throwable, and throwable has exception and errors. So
Actually, I use this one, right? Exception. Now, in this example, this particular example, what is being used is this one, arithmetic exception. So, basically, we can use a parent exception as well, or if we want, we can be specific about the exception. Specifically, we can say, okay, நான் இப்ப catch பண்ண போறது வந்து arithmetic exception. நான் இப்ப catch பண்ண போறது வந்து null point exception. அப்படி ஸ்பெசிஃபிக்கா எங்களுக்கு சொல்லலாம். அதுதான் இந்த கோடுல இப்ப இருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும் இந்த லைன்ல வச்சு 42 பிரிக்கப்படுது 0 ஆல. So that's a divide by 0 arithmetic exception, right? அது வந்து அந்த நேரத்துல என்ன நடக்கும், இந்த ட்ரை பிளாக்ல இருக்கிறதால இது இப்படி வந்து இது கட்சுக்கு வந்துடும், ரைட்? இந்த கட்ச்ல வச்சு இப்போ பாஞ்ச எக்ஸெப்ஷன் வந்து arithmetic exception ஆயிருந்தா அது இங்கே வந்து மேட்ச் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து சொல்லுவோம், ஓகே, சிஸ்டம் அவுட் println division by 0. So that's why you get this output, right? And try catch block வந்து இங்கே முடியுது. இப்போ நாங்க exception handle பண்ணிட்டோம், right? So because of that, this line will also get executed. All right, I hope you got it. And here this is an example of using multiple catch blocks. இப்போ இங்கே வந்து நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா, ரைட், இது மெயின் மெத்தட். மெயின் மெத்தடுக்குள்ளுக்கு ட்ரை பிளாக் கொண்டிருக்குது. இங்கே தொடங்குது, இங்கே முடியுது ட்ரை பிளாக், ரைட்? And you have one catch block and another catch block, right? You have basically two catches. ஒரு பையனை ட்ரை பண்ணி ரெண்டு கேட்ச் பிடிக்க போட்டிக்குது, ரைட்? இப்போ இங்கே வந்து int a is equal to args.length. argsன்னு சொல்றது இங்கே உள்ளுக்கு வந்து வாருது, ரைட்? args.length. இது உங்களுக்கு பார்க்கலும் வந்து கமாண்ட் லைன்ல ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி நான் பார்க்கலும். இல்லாட்டி நான் உங்களுக்கு காட்டினேன், உங்களுக்கு பைத்தன் ஐடியில் எங்களுக்கு ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் கொடுக்கலும் இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ், ரைட்? ரைட். இப்போ இதில் நாங்கள் நாட் பைத்தன், திஸ் ஜாவா இன்டெலிஜே ஐடியாவில், ரைட்? ஸோ இப்போ நாங்கள் இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் args.length சொல்றது நாங்க கொடுக்க போற வேல்யூஸ் வரும். ரைட். இப்போ இதுல வந்து எங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன், மெயின் இல்ல எம்ப்ளாயின்னு சொல்லி கிளாஸ் ஒன்று இருக்குது எங்கள்கிட்ட, employee.java, ரைட்? அது எங்களுக்கு கம்பைல் பண்ணலும் ஜாவா சி employee.java, ரைட்? அதுக்கப்புறம் இது கம்பைல் ஆகும் பைட் கோடா. இதை ரன் பண்ணலும் கமாண்ட் லைன்ல ஜாவா எம்ப்ளாயி அவ்வளோதான் கொடுக்குறீங்க. என்னடா இதை கம்பைல், இந்த லைன்ல கம்பைல் பண்ண உடனே எங்களுக்கு கிடைக்கும் employee.class சொல்லி ஒன்று அவுட்புட்டா. அதுக்கப்புறம் இதை ஜாவா எம்ப்ளாயின்னு சொன்ன உடனே இது ஜாவா ரன் டைம்ல ரன் ஆகும், ரைட்? அப்போ எம்ப்ளாயி கிளாஸுக்குள்ள இருந்த மெயின் மெத்தட்ல இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் ரன் ஆகிடும் இந்த டைம், ரைட்? எங்களுக்கு அதுல வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொன்னா நாங்க என்ன செய்வோம்னா ஜாவா அண்ட் அடிச்சு போட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் ஒன்றை வச்சு எங்களுக்கு வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். உதாரணத்துக்கு 32 அப்புறம் ஸ்பேஸ் வச்சு 40 ஸ்பேஸ் வச்சு 12 இப்படி நான் கொடுத்துட்டு போனா, இப்போ இந்த உதாரணத்துக்கு இந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து நான் 3 கொடுத்திக்கிறேன். 1 2 3, ரைட்? நான் டைம் இருந்தால் உங்களுக்கு அதை செஞ்சு காட்டுறேன், exactly how we can do that, right? So for this one, so this args for my example it will be like args.length and நான் 3 வேல்யூஸை கொடுத்தேன், அந்த 3 இது வரும் 3, right? system.out.println a equals a, int b equals 42 by a. இப்போ args.length வந்து என்ன 3ன்றதால இதுக்கு இந்த b க்கு வந்து வேல்யூ ஒன்று வரும், ரைட்? அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தா
int c வந்து array ஒன்று c array new int a aக்கு நான் கொடுத்த வந்து மூணு வேல்யூஸ் கொடுத்ததால a ட வேல்யூ வந்து 3 ஆயிடுது ரைட் int a ன்னு சொன்னதுமே மூணு வேல்யூ உள்ள array ஒன்று கிரியேட் பண்ணி தரும் ரைட் அதுக்கு அப்புறம் c2 equal 99 அப்ப c ல மூணு வேல்யூஸ் இருக்கணும் c arrayல அப்போ c0 c1 c2 அப்ப c2 வந்து valid index ஒன்று பிரச்சனை இல்லை right so in my example this should work right இப்போ நான் ஒண்ணுமே ஆர்குமென்ட் ஒண்ணும் கொடுக்கலன்னு சொல்லுங்களேன் நான் ஆர்க்ஸ் இங்கன வந்து ஒண்ணும் கொடுக்க இல்ல இதுல 32 40 அப்படினு கொடுக்க இல்ல ஒண்ணும் இல்ல just run it right இப்படி ரன் பண்ணினா இப்படி ரன் பண்ண சொன்னா என்ன நடக்கும்னா args.length வந்து 0 so a is equal to 0 system out println a வந்து 0 என்று வரும் right அதுக்கு அப்புறம் 42/0 அப்ப என்ன நடக்கும் arithmetic exception right இங்கன பாயும் இதுக்கு வரும் right divide by 0 ன்னு சொல்றத print பண்ணும் okay with the exception அப்போ அதோட ப்ரோக்ராம் வந்து நின்னுடும் இந்த லைனோட ப்ரோக்ராம் நின்னுடும் ரைட் இப்போ நான் args வந்து அப்போ ஒண்ணுமே கொடுக்கலாட்டி வாரது வந்து arithmetic exception divide by 0 exception தான் வரும் இப்போ நான் ஒரு ஆர்குமென்ட் கொடுத்தாங்கனா say for example 24 ன்னு கொடுக்கிறேன் ரைட் இப்போ ஒரு ஆர்குமென்ட் கொடுத்தா என்ன நடக்கும்னு சொன்னா அப்ப மெயின் மெத்தடுக்கு இந்த argsக்குள்ள 1 வரும் 1 அப்ப length வந்து 1 ஒரு ஐட்டம் தான வருது அப்ப 1 ரைட் length அதுக்கு அப்புறம் a is equal to 1 b is equal to 42/1 which is 42 right b ட வேல்யூ 42 அதுக்கு அப்புறம் c என்ற array கிரியேட் பண்ணும் ஆனா எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் only 1 right அப்போ ஒரு வேல்யூ உள்ள array ஒன்று தான் கிரியேட் ஆகும் அதுக்கு அப்ப அதுல வந்து valid indexes வந்து c0 மட்டும் தான் right because ஒரு எலிமெண்ட் தான் நான் கிரியேட் பண்றேன் ஒரு எலிமெண்ட் உள்ள array தான் கிரியேட் பண்ணேன் அப்ப c0 மட்டும் தான் valid c1 போனாலும் array index out of bound c2 போனாலும் array index out of bound so இதுல செய்து வந்து அதுதான் c2 which is not valid right ரெண்டாவது இண்டெக்ஸ் வந்து இதுல இல்ல என்னடா அங்கட அரேல வந்து ஒரு எலிமெண்ட் தான் இது அப்ப c2 equal 99 ன்னு சொன்னதுமே என்ன நடக்கும்னா அது array index out of bound exception பாஞ்சிடும் right so to demonstrate it let's write something here right say for example let's mimic it இந்த இது வந்து இதுல வந்து மெயின் கிளாஸ் ஒன்று தான் இருக்குது try catch block கொண்டு போடுவோம் try catch so catch will do arithmetic exception dx and we have a separate catch which is for array index bound exception or was it the yeah that's the exception right இதெல்ல ரெண்டு ஜாதி எக்செப்ஷனை நாங்க பிடிக்க பார்க்கிறோம் ஒன்று வந்து arithmetic exception அடுத்து divide by array index out of bound exception right இது அப்படியே மிமிக் பண்ணா int a equals args dot length இதுக்கு அப்புறம் s out ஒன்னு பண்ணுவோம் a is equal to a int p is equal to 42 by a and then int c is an array of integers right new int a right
ஸோ பேசிக்கலி இந்த ஏக்கு ஏதாவது வேல்யூ வரும்னு சொன்னால், உதாரணத்துக்கு 2 வந்தால் 2 எலிமெண்ட் உள்ள இன்டிஜர் அரே வந்து கிரியேட் பண்ணணும். ரைட்? ஸோ அதுதான் இதில் மீனிங். அதுக்கப்புறம் C2 is equal to 99. All right. So here I would say divide by 0. அதுக்கப்புறம் exception போடலாம். this is similar to ex.toString. okay. அதே மாதிரி sout இங்கே வந்து array index out of bounds ex. ரைட்? இப்போ இதை வந்து எனக்கு தேவை, ஸ்கேனர் கிளாஸ் எனக்கு தேவையில்லை, நாங்கள் அதை பாவிக்க இல்லை. ரைட்? இதை வந்து எனக்கு தேவை, இதை காப்பி பண்ணி for simplicity sake I will take into some other place. okay. so இங்கே வந்து நான் class ஒன்று create பண்ணுறேன். new text document. இதில் class ஒன்று create பண்ணுறேன், main.java. வேரியபிள் பேர் கொடுக்கல, நான் இங்கே main.java கொடுக்குறேன். and வேண்டியொன்ல ஓப்பன் பண்ணலுமா, ஓப்பன் வித் நோட்பேட் என்னாலும் ஓகே. and paste it here. right? இப்போ எனக்கு இதை வந்து cmdக்கு போகலும். cmd ன்னு சொல்றது வந்து command line interface. எப்படி அட்ரஸ் பார்ல cmd என்று அடிச்சு என்டர் பண்ணினா அந்த இடத்துல இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணும். ஓகே. ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் ls நாட் ls dir அடிச்சு பார்க்கலும், dir இந்த இதை காட்டும். ரைட்? main.java ஒன்று இருக்குது, அடுத்து ப்ரோக்ராமிங் என்று டிரெக்டரி ஒன்று இருக்குது. இப்போ உங்கள்கிட்ட ஜாவா வந்து நீங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கணும். ரைட்? என்வாயன்மெண்ட் வேரியபிளில் JDKட பாத் வந்து கொடுத்திக்கணும். ரைட்? அவங்கள நீங்கள் பாருங்கள், ஜாவா சின்னு அடித்து வேலை செய்யுதுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி கொண்டு வருதுன்னு சொன்னால் ஓகே. ரைட்? So here I want to compile it. So java main.java. So it says class not found exception. Right? It is complaining about class not found exception. So let's see what's the problem here. Yeah, that's a good spot. எங்களுக்கு தேவை இங்கே வந்து இது கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு. ரைட்? ஸோ ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஜாவா சி. ஸோ ஜாவா கம்பைல் கமாண்ட் ஜாவா சி. அண்ட் அதை செஞ்ச உடனே உங்களை விளங்குது இங்கே வந்து main.class. ரைட்? அதுதான் எங்களோட பைட் கோடுன்னு சொல்கிறது. இப்போ இதை வந்து என்ன செய்யலும், எங்களுக்கு ரன் பண்ண இயலும். ஜாவா மெயின் நான் சொன்னேன், எங்களுக்கு அந்த ஆக்ஸ்ன்னு சொல்றது வந்து இங்கே வரும். ஆக்ஸ் இட்ஸ் a string array. ரைட்? இப்போ நான் இதைத்தான் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம். இதை கொடுக்கலும் வந்து வேல்யூஸை ஸ்பேஸ் வச்சு கொடுக்கணும். உதாரணத்துக்கு 20 ஸ்பேஸ் 30 ஸ்பேஸ் 40 ஸ்பேஸ் 100. ரைட்? இப்போ உங்களுக்கு விளங்குது a = 4ன்னு சொல்றது இதில் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு. ரைட்? a = 4. என்னடா 4 என்னன்னு சொன்னால் இதில் லென்த்தை சொல்லுது 20 30 40 100. ரைட்? இப்போ இதே விஷயத்தை இப்போ நான் ஒன்றும் கொடுக்காட்டி என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஒன்றும் கொடுக்க இல்லை. ரைட்? a வேல்யூ வந்து 0. எனக்கு கிடைக்குது என்னது, divide by 0 exception. ரைட்?
இந்த எக்ஸெப்ஷன் ஜாதி அதில் டிவைட் பை 0ன்னு வருது. இதை நாங்கள் கோடுக்கு மேப் பண்ணி பார்த்தா எங்களோட கோடை நாங்கள் எடுத்து பார்ப்போம். இதுதான் எங்களோட கோடு, ரைட். இப்போ ஏக்கு வாரது வந்து 0, ரைட். என்னன்னா நான் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டும் கொடுக்க இல்லை, ஒன்றும் கொடுக்க இல்லை, அதால லென்த் வந்து 0. ஸோ ஏ இஸ் 0, அதான் இங்கே வருது. அதுக்கப்புறம் 42 0ஆல் பிரிக்கப்படுது, விச் இஸ் arithmetic exception, ரைட். அப்போ அதுதான் இங்கே பாயுது. அதுக்கப்புறம் இது பிரிண்ட் ஆகுது, டிவைட் பை 0ன்றது பிரிண்ட் ஆகிட்டு இங்கே. அதுக்கப்புறம் இந்த இஎக்ஸ் எக்ஸெப்ஷன் வந்து எக்ஸெப்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இங்கே வருது, ரைட். ஸோ தட்ஸ் பேசிக்கலி ஒன்றும் கொடுக்கலாட்டி, ரைட். இப்போ எனக்கு அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் ஒன்று வரணும்னு சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கலும் இங்கே இந்த லைனை பார்த்தா சரியா இதில் C2 என்று கொடுத்துருக்குது. அதாவது அரேல சி என்ற அரேல 0th இண்டெக்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ், செகண்ட் இண்டெக்ஸை தான் இது கேட்குது, ரைட். அதுக்கு தான் வேல்யூ ஒன்று கொடுக்க பார்க்குது. அப்போ செகண்ட் இண்டெக்ஸ் வரணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் அட்லீஸ்ட் நாங்கள் 3 எலிமெண்ட் கொடுக்கணும், ரைட். அதான் நான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் 1 2 3 4 எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்ததால ஒரு இஷ்யூவும் வர இல்லை, ஜஸ்ட் எரர் ஒன்றும் வர இல்லை, ரைட். இப்போ நாங்கள் 3 கொடுத்தாலும் எரர் வரக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு 3 எலிமெண்ட் நான் கொடுக்குறேன், ரைட். அப்போவும் எரர் வராது. ஆனால் 2 கொடுத்தா என்னடா எலிமெண்ட்ஸ் வந்து 2, அப்போ 0th இண்டெக்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ். இப்போ இங்கே வந்து இவர் பார்க்குறாரு செகண்ட் இண்டெக்ஸ் ஒன்று பார்க்குறாரு, 2வது இண்டெக்ஸ், ரைட். அப்போ இப்படி பார்க்குற நேரம் அந்த இண்டெக்ஸ் இல்லாததால இஷ்யூ ஒன்று வரணும், தான் என்னோட எதிர்பார்ப்பு, ரைட். ஸோ சிம்பிளி அது அப்படி நடக்குது, ரைட். A = 2 அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் எக்ஸெப்ஷன் வந்து, ரைட். அப்போ நான் 2 வேல்யூ கொடுத்தேன், 20 and 30 இங்கே வருது. A is 2, அது பிரிண்ட் ஆகுது. அப்புறம் 42 2ஆல் டிவைட் ஆகுது, விச் இஸ் 21. இப்போ பிக்கு 21 வரும், அது கணக்கு எடுக்கிற இல்லை, அதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணி இல்லை. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சி என்ற அரே ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறோம். எத்தனை எலிமெண்ட்? பிகாஸ் A is 2, 2 எலிமெண்ட், ரைட். அதுக்கப்புறம் 2 எலிமெண்ட்னா எங்களுக்கு தெரியும் சீட 0th இண்டெக்ஸும் சீட 1 இண்டெக்ஸும் மட்டும்தான் வேலிட். ஆனால் இங்கே வந்து அவர் சீடஸ் 2 இண்டெக்ஸ் ஒன்றை பார்க்குறாரு, விச் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பவுண்ட்ரி. ஸோ that's what's happening here. I hope you got everything. All right, so that's that. And இது வந்து நெஸ்டட் ட்ரை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ட்ரைல வந்து இன்னொரு லெவலுக்கும் எங்களுக்கு வேண்டா போகலாம். உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும். இந்த ட்ரை இங்கே தொடங்குது, இந்த ட்ரை இங்கே தொடங்குது. இது வந்து அவுட்டர் ட்ரை, ரைட். இங்கே தொடங்கி இங்கே முடியுது. அதுக்கப்புறம் இன்னர் ட்ரை ஒன்று இருக்கு, ட்ரை கேட்ச் ஒன்று, அது இங்கே தொடங்கி இங்கே முடியுது, ரைட். அதோட கேட்ச் பிளாக் இது. ஸோ இதை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கே இந்த ட்ரை பிளாக் வந்து எதை கேட்ச் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் ஒன்லி அரித்மெட்டிக் எக்ஸெப்ஷன். அதாவது இன்னர் ட்ரை கேட்ச் பண்ணுது, அதாவது ஹேண்டில் பண்ணுறது அரித்மெட்டிக் எக்ஸெப்ஷனை மட்டும்தான். அப்போ அரித்மெட்டிக் எக்ஸெப்ஷன் அல்லாத வேறு எக்ஸெப்ஷன் ஒன்று வந்தால் இதில் கச் ஆகாது, அது அதுக்கும் வெளியே பேத்துரும். சரியா? என்னடா இங்கே வந்து நாங்கள் இந்த கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற நேரம் இதுவும் அதே சேம் கோட், ரைட். A args length அதே சேம் கோட். ஆனால் இவர் கச் பண்ணிக்கிறது ஒன்லி அரித்மெட்டிக் எக்ஸெப்ஷனை மட்டும்தான் இதுக்குள்ளே. அப்போ அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸெப்ஷன் ஒன்று இதுக்குள்ளே வந்தால், இந்த ட்ரைக்குள்ளே வந்தால் இந்த இன்னர் ட்ரைக்கு வந்து அதை பிடிக்க இயலாது. ஏண்டா இவர் பிடிச்சிக்கிறது வந்து ஒன்று அரித்மெட்டிக் எக்ஸெப்ஷனை மட்டும்தான், அவர் அதை மட்டும்தான் கவர் பண்ணுறாரு. அப்போ அதுக்கும் வெளியே பேத்துரும், எக்ஸெப்ஷன் வந்து வெளியே பாஞ்சிடும்.
அந்த பாஞ்ச உடனே என்ன செய்யும்னு சொன்னால் இந்த வெளியே இருக்கிற ட்ரை கேட்சில் இவர் பார்ப்பாரு ரைட் இப்போ வெளியே பாயிற எக்ஸெப்ஷன் வந்து அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் எக்ஸெப்ஷனா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும். அப்படியா இருந்தால் மட்டுமே அது இதுக்குள்ளே வந்துடும் ரைட். இந்த கட்சுக்கு மாட்டும். அதுக்கப்புறம் இது வந்து நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறோம். அரே லென்த் இஸ் லெஸ் தேன் 3 ரைட். சும்மா மெசேஜ் வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ இது வந்து இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் நெஸ்டட் ட்ரை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ட்ரைக்குள்ளே ட்ரை இருக்குது ரைட். இதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னும் டீப் லெவல்ஸுக்கும் போயிடும். ட்ரைக்குள்ளே ட்ரை அப்படி போயிடும் ரைட். அது சில யூஸ் கேசஸ் இருக்குது உங்களுக்கு, அது சில நேரங்களில் அப்படி தேவைப்படும் ரைட். இப்போ இதில் நாங்கள் பார்த்தது வந்து ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிற நேரம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்க வேண்டிய எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ரைட். அதாவது ரன் டைமாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக பேஸ்ட் ஆன் தி இன்புட்ஸ் அது நடக்கல ரைட். ஆனால் ரன் டைமில் தான் நடக்கும். இனமொண்டிக்கு இது வந்து எங்களுக்கு வேண்டாம், எங்களுக்கு த்ரோ பண்ணிடு ரைட். நாங்கள் டெலிபரேட்டாகவே நாங்கள் த்ரோ பண்ணுற எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதுதான் நாங்கள் சொல்லுவோம் த்ரோன்னு சொல்கிறத நாங்கள் பாய்ப்போம். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுங்களேன் ரைட். இப்போ இதில் த்ரோ டெமோன்னு சொல்கிறது தான் இந்த கிளாஸ் ரைட். இதில் இன்னமொரு ஃபங்க்ஷன் உண்டு, இன்னமொரு மெத்தட் உண்டு எழுதிக்கிறான், ஸ்டாட்டிக் வைட் ரன் ரைட். இதில் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் ட்ரை கேட்ச் பிளாக் கொண்டு போட்டிக்கிறான். த்ரோ நியூ நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன். அப்போ இதுக்குள்ளே வந்து இவர் த்ரோ பண்ணுறாரு இதை நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன் உண்டு வேணுக்குண்டு ரைட். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி என்ன உங்களுக்கு பார்த்தா விளங்கும். நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன் சொல்கிறது வந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ் சிம்பிளி ரைட். அந்த கிளாஸ்ட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து உருவாக்கிக்கிறார். எப்படி நியூ சொல்கிற கீவேர்டை பாவிச்சு அந்த கிளாஸ்ட ஆப்ஜெக்ட் வந்து உருவாக்கி போட்டு அதை த்ரோ பண்ணுது. த்ரோ ரைட். இதை த்ரோ பண்ணின உடனே நடக்குமெண்டா இந்த கட்சிக்கு வரும். ஒரு த்ரோ பண்ணுவார் ட்ரைக்குள்ள தானே த்ரோ பண்ணுறது. த்ரோ பண்ண உடனே அவருக்கு இமீடியேட் ஆகிற கட்சிக்கு தான் வருவார், வந்து செக் பண்ணுவார் ரைட். த்ரோ பண்ணப்பட்டது என்ன ஜாதி எக்ஸெப்ஷன். உள்ளுக்கு நான் த்ரோ பண்ணினது வந்து வீசினது வந்து நல் பாயிண்ட் எக்ஸெப்ஷனு, பிடிச்சது வந்து கேட்ச் பண்ணது வந்து அதுவும் நல் பாயிண்ட் எக்ஸெப்ஷன். அப்போ இதுக்கு மேட்ச் ரைட். அப்போ அதால் இங்கே வந்து சிஸ்டம் அவுட் பிரிண்டலன் வி கோட்டன் எக்ஸெப்ஷன் வருவது ரைட். நாங்கள் கேட்ச் பண்ணிட்டோம் எக்ஸெப்ஷனை அப்படின்னு சொல்லுது. அதோட நிப்பட்டாமல் திரும்ப என்ன செஞ்சுக்குது, திரும்ப த்ரோ பண்ணிக்கிறார். கிடைச்ச எக்ஸெப்ஷனை வந்து திருப்பியும் த்ரோ பண்ணிக்கிறார். இப்போ என்ன நடக்குமென்னு சொன்னால் கட்சிக்குள்ளே தானே த்ரோ பண்ணிக்குது. இது வந்து இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த மெத்தடுக்கும் வெளியே பேத்துரும். ஸோ பேசிக்கலி அது இங்கே என்னடா நாங்கள் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற நேரம் மெயினுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வரும் ரைட். அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். மெயினுக்கு வந்து ட்ரையில் இங்கே ட்ரை கேட்ச் பிளாக் கொண்டு இருக்குது. இந்த ரன் என்றதை ரன் பண்ணினா தான் இங்கே வரும் ரைட். அவ்வளோ விலங்குறாய்க்கும். இப்போ இந்த கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டுக்கே ரன் ஆகிற விஷயம் வந்து இது பேசிக்கலி மெயின் மெத்தட் ரைட். மெயின் மெத்தடுக்குள்ளது அதுதான் என்ட்ரி பாயிண்ட். அதில் வந்து ரன்னை இன்வோக் பண்ணும், அதுதான் இங்கே வரும். இங்கே வந்து த்ரோ நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன் சொல்கிற த்ரோ பண்ண டெமோவோட இந்த மெசேஜோட அப்போ இங்கே வரும், கேட்ச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இதை பிரிண்ட் பண்ணும். இதை பிரிண்ட் பண்ணி போட்டு திரும்பியும் த்ரோ பண்ணுவோம். நாங்கள் த்ரோ பண்ண நடக்கும் இந்த ரன் என்ற ஃபங்க்ஷனுக்கும் வெளியே வந்துடும் ரைட். வெளியே வருது ரைட். வெளியே வந்தோடனே ரைட் வெளியே ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு, கேட்ச் பண்ணுறது பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு. அவர் பார்க்குற என்ன ஜாதியை நல் பாயிண்ட் எக்ஸெப்ஷன் ஜாதியாக வெளியே வருது என்றதை செக் பண்ணுவார் ரைட். நாங்கள் உள்ளுக்க பார்த்தா இங்கே ரன்னுக்குள்ளே எங்களுக்கு கிடைச்சது இந்த கேட்சில் கிடைச்சது வந்து நல் பாயிண்ட் எக்ஸெப்ஷன். அதே தான் நாங்கள் இங்கே வெளியே வீசுகிறோம், திருப்பியும் த்ரோ பண்ணுறோம் ரைட். அப்படி த்ரோ பண்ணினா வெளியே வர்றது வந்து நல் பாயிண்ட் எக்ஸெப்ஷன் தான். அதால் இந்த ரன்னால் வெளியே வர்றது நல் பாயிண்ட் எக்ஸெப்ஷன் தான். அதால் அது இதுக்கு மேட்ச் ஆகிடும். மேட்ச் ஆகி போட்டு இதை ரன் பண்ணும். சிஸ்டம் அவுட் பிரிண்டலன் வி கோட் அகெயின் ரைட். ஸோ இது ரெண்டு எங்களுக்கு பார்க்கலும் பிரச்சனை இல்லை.
கொஞ்சம் முன்னுக்கு போயிட்டு வருவோம். ரைட். If a method causing an exception but not catching it, then it must specify throws. இது இப்போ இதில் வந்து சொல்லுது, if a method causing an exception but not catching it, then it must specify throws ன்னு சொல்ற கீவேர்டை போடணும். இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறீங்க. இப்போ இந்த உதாரணத்தில் இப்போ நான் சொன்னா நான் ரன் பண்ண போகிறது வந்து ரன்னு சொல்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன். ரைட், ரன்ன்றதை நான் ரன் பண்ண போகிறேன். நான் இந்த மெத்தடை க்ரியேட் பண்ணீங்க. ரைட், இப்போ இதில் என்ன இருந்துச்சு, ட்ரை ஒன்று இருந்துச்சு. ரைட், ட்ரை பிளாக் கொண்டு இதில் அடுத்து கேட்ச் ஒன்று இருந்துச்சு. கேட்ச் பண்ணிடுறார் நல் பாயிண்ட் எக்ஸெப்ஷன். உள்ளுக்கு வச்சு நான் த்ரோ பண்ணுறோம் நியூ நல் பாயிண்ட் எக்ஸெப்ஷன். அலாம் எக்ஸெப்ஷன். ரைட், நல் பாயிண்டரில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணி த்ரோ பண்ணுறோம். ரைட், அதை வந்து இங்கே கட்ச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு இங்கே வச்சு வந்து எனக்கு தேவையான மெசேஜ் ஒன்று கொடுக்கல. எஸ் அவுட் வி கோட் ஹலாம் எக்ஸெப்ஷன், ஹலாம் நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன். இது வந்து நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறோம்ன்றது தான் இது குறிக்குது. ரைட், எங்களுக்கு எக்ஸெப்ஷன் ஒன்று வந்துச்சு, அதை நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வேணுமெண்டா எனக்கு திருப்பியும் இதை எடுத்து த்ரோ பண்ணி விட்டுறாலும் இந்த வார எக்ஸெப்ஷன், இந்த எக்ஸெப்ஷனை திருப்பியும் ரீத்ரோ பண்ணேன். சரியாக கச்சை பிடிச்சிட்டு திருப்பியும் வெளியே த்ரோ பண்ணுற மாதிரி. ரைட், ஓகே. ஸோ இஃப் ஐ ரன் திஸ், பேசிக்கலி just think about this. I have not actually try catch this one, right? And try catch on இதுக்கு போட இல்லைன்னா இதை ரன் பண்ணினா பேசிக்கலி இந்த ரன்னுக்கு வரும், இங்கே வரும், இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷன் வெளியே பாயும். பாயிரம் சொல்லுது வந்து இங்கே கேட்ச் பண்ணப்படும். ரைட், அதுக்கப்புறம் இந்த மெசேஜ் வரணும். அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் த்ரோ பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் இதை த்ரோ பண்ணாட்டி என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பார்ப்போம். த்ரோ பண்ண இல்லாட்டி என்ன செய்யுது, வி கோட் ஹலாம் நல் பாயிண்ட் எக்ஸெப்ஷன். ஒன்றும் ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை, ஒரு எக்ஸெப்ஷனும் வர இல்லை. ரைட், என்னடா இங்கே த்ரோ ஆகுது, இங்கே பிடிச்சாச்சு, ஜஸ்ட் மெசேஜை காட்டியாச்சு. இப்போ இதே நான் திரும்ப ரீத்ரோ பண்ணினா த்ரோ இஎக்ஸ். ரைட், இங்கே திரும்ப நான் ரீத்ரோ பண்ண நடக்கும், மெயினுக்கு வரும், ரன் பண்ணும், இங்கே வரும், எக்ஸெப்ஷன் பாயும், தென் கேட்சில் வச்சு அதை பிடிக்கும், மெசேஜை அடிக்கும், அதுக்கப்புறம் திரும்ப த்ரோ பண்ணும். இப்போ உங்களுக்கு விளங்குது. ரைட், இந்த மெசேஜை பார்த்தா ரைட் எங்கட மெசேஜ் வந்துட்டு திரும்ப த்ரோ பண்ணுறோம். அப்போ இங்கே இந்த ரன் அவுட் வெளியே பாஞ்சிரும் எரர் மெசேஜ் எக்ஸெப்ஷன். அதை வந்து ஆனால் ஹேண்டில் பண்ண இல்லை நாங்கள். இங்கே வெளியே ட்ரை கேட்ச் இல்லையே, அதால் என்ன நடக்குது, இந்த எக்ஸெப்ஷன் வந்து இந்த ரெண்டில் வருது. ஒரு எக்ஸெப்ஷன் வந்து பாஞ்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அது பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் ஹேண்டில், அது இப்படி வரும். ரைட், அது வந்து ப்ரோக்ரத்தை நெப்பாட்டும், அபோட் பண்ணுங்கிற ப்ரோக்ரத்தை. ரைட், இப்போ இதே எங்களுக்கு ட்ரை கேட்ச் ஒன்றை போட்டு ஹேண்டில் பண்ண வெளியால். அதுதான் அந்த உதாரணத்தில் செஞ்சிருச்சு. கேட்ச் ஒன்றை போட்டு நல் பாயிண்ட் எக்ஸெப்ஷனா வாங்க உங்களுக்கு பிடிக்கிறேன் சொல்லி போட்டு சொல்லுவோம். Handled from outside, handled in main. Right, இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன். see we quote ஹலம் நல் பாயிண்ட் எக்ஸெப்ஷன். அவர் வந்து இந்த ரன்ல உள்ள ட்ரை கேட்ச்ல உள்ள இவர்
அப்புறம் த்ரோ பண்ணப்படுது, ரைட்? த்ரோ பண்ணப்படுது. அப்போ அது வந்து இந்த ரன் மெத்தட்ல இருந்து வெளியே பாஞ்சிடும். திருப்பி நான் கேட்ச் பண்றேன் நல் பாயிண்டர் எக்ஸெப்ஷனை, ரைட்? அதுக்கப்புறம் இந்த மெசேஜ் வரும். ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல வந்து சொல்லப்பட்டது அதான், திஸ் ஒன், ரைட்? இப்போ நாங்கள் இதை அடுத்த விஷயம் வந்து, இப்போ நாங்கள் தானே இதை த்ரோ பண்ணுறோம், த்ரோ நியூ, இது வந்து இன்னொரு செப்பரேட் எக்ஸெப்ஷன் ஜாதி, இல்லீகல் அக்சஸ் எக்ஸெப்ஷன். ஆனால் த்ரோ பண்ணுறவர் வந்து நான் த டெவலப்பர், ரைட்? அதால் என்னமோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒன்று செய்யணுமா நாங்கள், அது என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறத நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம். உதாரணத்துக்கு இப்போ இங்கே வந்து நான் இங்கே ட்ரை கேட்ச் ஒன்று இருக்க இல்லைன்னு சொல்லுங்களேன். ரன் மெத்தட்ல ட்ரை கேட்ச் ஒன்று இருக்க இல்லை, ரைட்? இங்கேயும் இல்லை. இதை வந்து நான் ரன் பண்றேன் இப்போ. ரைட்? இப்போ இது வந்து டிரெக்டா என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா, ஒரு எக்ஸெப்ஷனை வந்து இது த்ரோ பண்ணி விட்டுருது. ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி சில எக்ஸெப்ஷன் செய்யுது. இப்போ இதை பார்த்து வரணும். த்ரோ நியூ இல்லீகல் அக்சஸ் எக்ஸெப்ஷன், நாங்கள் டிரெக்டாக இங்கே எழுதுங்க. த்ரோ நியூ லீகல் அக்சஸ் எக்ஸெப்ஷன், ரைட்? இப்போ இந்த சில எக்ஸெப்ஷன் செய்யுது. இதில் சொல்லும் உங்களுக்கு, இது வந்து கம்பைல் பண்ண முன்னுக்கே சொல்லும் அன்ஹேண்டில்டு எக்ஸெப்ஷன். இது வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண இல்லை, அதால் சின்ன இஷ்யூ ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்லிடும், ரைட்? இதில் அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால், நாங்கள் பார்த்தோம் எக்ஸெப்ஷன் வகையில் 2 ஜாதி. ஏன்னா ஒன்று வந்து செக்ட், அடுத்தது அன்செக்ட். டக்குன்னு பின்னுக்கு போய் பார்ப்போம், ரைட்? இதில் வச்சு நாங்கள் பார்த்தோம், ஒன்று இருக்குது செக்ட், அடுத்தது அன்செக்ட். செக்டுன்னு சொல்கிற எக்ஸெப்ஷன் ஜாதி ஒன்று தான் இப்போ நாங்கள் போட்டது, ரைட்? அதை வந்து என்ன செய்யுமென்னு சொன்னால், ரன் டைமில் நாங்கள் எழுதுகிற நேரமே கம்பைல் டைமில் வச்சு சொல்லும், நீங்கள் வந்து அந்த எக்ஸெப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும். நீங்கள் சும்மா ஜஸ்ட் த்ரோ பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்களா, ரைட்? இப்போ நாங்கள் நல் பாயிண்டர் ஒன்றை த்ரோ பண்ணினா உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அது ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண இல்லை. நான் த்ரோ நியூ நல் பாயிண்டர்னு சொல்லவும் ஒரு அந்த ரெட் ஸ்குவிக்லிஸ் வர இல்லை, இது கீழே அண்டர்லைன் ஆகலை. ஆனால் இப்போ நான் கொடுத்தீங்கிற வந்து செக்ட் எக்ஸெப்ஷன் உண்டு. இப்போ நான் கோடில் கொடுத்திக்கிறேன், இது வந்து செக்ட் எக்ஸெப்ஷன் உண்டு, ரைட்? அப்போ இப்படி கொடுக்குற நேரம் டெஃபினெட்லி நான் ஒன்றில் ட்ரை கேட்ச் பிளாக் கொண்டு இங்கே வெளியே வைக்கணும். exception ex, ரைட்? அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்போ உங்களுக்கு விளங்குது, இந்த ரெட் ஸ்குவிக்லிஸ் வந்து மாயமாக மறைஞ்சிச்சு, ரைட்? அதாவது இதில் அர்த்தம் வந்து ரைட், இல்லீகல் அக்சஸ் எக்ஸெப்ஷன் நடந்தால் நான் ஹேண்டில் பண்ணுறேன். அது உங்களுக்கு வேண்டாம், இது அப்படியே போடலைங்கன்னு பிரச்சனை இல்லை, நான் காமன் எக்ஸெப்ஷனாக பாவிக்கிறேன், ரைட்? இப்போ இது ஒரு வகை, நீங்கள் ட்ரை கேட்ச் ஒன்று போடணும். இல்லாட்டி இங்கே என்ன சொல்லணும், த்ரோஸ் என்று சொல்லி போட்டு இல்லீகல் அக்சஸ் எக்ஸெப்ஷன் அப்படி சொல்லணும், ரைட்? அப்போ தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆக விடும். ஸ்டில் எங்களை எக்ஸெப்ஷன் பாய தான் செய்யும். என்னடா இது இல்லீகல் நாங்கள் சொல்கிறோமே எக்ஸ்பிளிசிட்டாக, டூ திஸ் த்ரோ திஸ் எக்ஸெப்ஷன் சொல்லி, அதால் எக்ஸெப்ஷன் வரத்தான் செய்யும். ஆனால் அது வந்து கம்பைல் டைமில் வந்து இருக்கிற இஷ்யூவை வந்து இல்லாமல் ஆக்கிடும், ரைட்? அப்போ நல்லா விளங்கி கொள்ள வேண்டியது, செக்ட் எக்ஸெப்ஷன்
டைப்ஸ் டெஃபினெட்லி நீங்க ட்ரை கேட்ச் பிளாக்ல போடவே வேணும். ரைட், ட்ரை கேட்ச் பிளாக்ல இதை கட்டாயம் போடவே வேணும். அது ஒன்று இல்ல, அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் மேலே வந்து த்ரோஸ் என்று போடணும். ரைட், ஒன்றில் இப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும். இல்லாட்டி நீங்க எங்க எக்ஸெப்ஷனை கொடுக்குறீங்களோ அந்த மெத்தட் இது ஒரு மெத்தட் ஆயிக்கணும். உதாரணத்துக்கு ரன்னு சொல்லி செப்பரேட் மெத்தட் வந்து ஆயிக்கணும். இப்போ இங்கே நான் காட்டினேன், இதில் வந்து நீங்கள் த்ரோஸ்ன்னு சொல்லி போட்டு அந்த என்ன ஜாதி எக்ஸெப்ஷன் அதை வந்து இங்கே கொடுக்கணும். ரைட், அது இல்லாத பட்சத்தில் இப்போ சொல்லுவோம் இது வந்து மெயின் மெத்தட் தானே, மெயினில் இல்லாமல் வெளியே இருந்தா உதாரணத்துக்கு ரன் ஸ்டாட்டிக் void run சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன். இப்போ இதில் நீங்கள் த்ரோ பண்ணுறீங்க, அப்போ நீங்கள் சொல்லணும் இங்கே வச்சு ரைட் இது த்ரோஸ் பண்ணுது இது இல்லீகல் எக்ஸெப்ஷன். ரைட், இப்போ அந்த ரெட் ஸ்குவிக்லிஸ் பேத்தாச்சு ரன்ன்றது இங்கே பாருங்க. ரைட், ஆனால் இங்கே பாவிச்சு சும்மா விடாது. ரைட், இதுலேயும் வந்து நீங்கள் த்ரோஸ்ன்னு சொல்லி சொல்ல வேணும் திருப்பி த்ரோஸ் இல்லீகல் எக்ஸெப்ஷன். அப்போ தான் இது ரன் ஆகிடுச்சு. இது வந்து அந்த கம்பைல் டைம் செக் வந்து பாசிட்டிவாக வரும். ரைட், இல்லாட்டி வந்து ரெட் ஸ்குவிக்லிஸ் வர்றது வந்து அது எரர். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயம் செய்யணும்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால், த்ரோஸ் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே பேசிக்கலி ட்ரை கேட்ச்ன்னு போட்டால் சரி. Try catch exception ex. Right, இப்போ அந்த red squigglies இல்ல போகுது. I hope you understood what's checked and unchecked exceptions. இதுவரைக்கும் செஞ்சதுல ஏதாவது அன்கிளியர்னஸ் ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க, நாங்க பார்ப்போம். ஆல் கிளியர்ண்டா கிளியர்ண்டு போடுங்க, இல்லைண்டா போடுங்க, பிரச்சனை இல்லை. இல்லைண்டா எந்த செக்ஷன் கிளியர் இல்லைன்னு சொல்றதுன்னு போட்டு. அடுத்த மிஞ்சிருக்கிறது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் உண்டு, ட்ரை கேட்ச்ல உள்ள ஃபைனலின்னு சொல்ற பிளாக். ரைட், ஸோ உண்மைக்கும் ட்ரை கேட்ச்ன்னு சொல்றது எங்களுக்கு இப்போ நாங்கள் படித்தோம். ஏதாவது எக்ஸெப்ஷன்ஸ் வரும்னு சொன்னால் அந்த எக்ஸெப்ஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து ட்ரை கேட்ச்ல. ரைட், ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் ட்ரை வந்து ஒரு பிளாக்கை கவர் பண்ணுது. இந்த பிளாக் ஆஃப் கோடை வந்து இது கவர் பண்ணிக்கிட்டு ட்ரை பண்ணுது. ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வரையலுமா என்று சொல்கிறத அது பார்த்துக்கொண்டு வாட்ச் பண்ணு. ரைட், ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஒக்கர் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால், எக்ஸெப்ஷன் வந்துச்சுன்னு சொன்னால், அப்போ இந்த ட்ரைல உள்ள அடுத்த அவருடைய ஆள் தான் வந்து கேட்ச். ரைட், ட்ரை கேட்ச்ன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி செக்ஷன் இருக்குது. அப்போ கேட்ச் வந்து நாங்கள் பார்த்தா மல்டிபிள் கேட்சஸ் இருக்கலும். இப்போ இந்த உதாரணத்தில் ஒரு கேட்ச் தான் இருக்குது. அவர் பிடிக்கிறாரு ஜெனரல் எக்ஸெப்ஷன் பிதாவை தான் பிடிக்கிறாரு, யாரே எக்ஸெப்ஷன். ரைட், இப்போ அதோட சைல்ட்ஸ் தான் என்னது ரன் டைம் எக்ஸெப்ஷன். அதோட சைல்ட்ஸ் தான் நல் பாயிண்டர், எரித்மெட்டிக், அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ், அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த ரன் டைம் எக்ஸெப்ஷன் சில்ட்ரன். ரைட், இது வந்து இப்போ பிடிச்சிருக்கிறது வந்து கேட்ச் பண்ணிக்கிறது ஆக மேலே உள்ள பேரண்ட் லெவல் டைப் எக்ஸெப்ஷன் உண்டு. ரைட், அப்போ இவருக்கு வந்து உண்மைக்கும் வேண்டிய ஒரு எக்ஸெப்ஷன் ஜாதியை பிடிக்காது. ஓகே, அப்போ இங்கே ட்ரைக்குள்ளே ஏதாவது இஷ்யூ வரும்னு சொன்னால் அவர் கேட்சுக்கு வருவார், இதை பிரிண்ட் பண்ணுவார், அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் 5ன்னு சொல்லி இருக்குது. இது நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது மெயின் மெத்தட் இல்லை, இது வந்து என்னது ரிட்டர்ன் நம் சொல்கிற ஒரு செப்பரேட் மெத்தட் உண்டு. அதுக்கப்புறம் இதில் ரைட் ட்ரை இருக்குது, கேட்ச் இருக்குது, இன்னும் ஒரு துண்டு வந்து இருக்குது ஃபைனலி. ஃபைனலி என்ன செய்வாருன்னு சொல்லி சொன்னால், இவர் இப்போ நாங்கள் மானிட்டர் பண்ணுற கோட் இருக்குது தானே இந்த ட்ரைக்குள்ளே,
இந்த கோட்ல ஏதாவது எக்ஸெப்ஷன் நடந்தாலோ இல்லாட்டாலோ எனி டைம் எக்ஸெப்ஷன் நடந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி என்ன சரி வேற என்ன சரி எங்களுக்கு கோட் ரன் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னா அதை வந்து நாங்க போடணும் இதுக்குள்ள ஃபைனலி குள்ள. I hope you understood. So basically try, in the try you have like a few lines here, right? Line 1 2 3 4 5 6 lines here, right? So if the program is everything fine, if the program is as a whole it's a success, it will run this and this and this, right? Everything, no problem, right? And also it will run the finally block, this line as well. அது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் சக்சஸ் ஆயிருந்தா. இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது உண்மைக்கு. என்னது? system out println 1 print பண்ணும். அதுக்கப்புறம் int a equal to 0, okay. int b equal to 10, okay. int c is equal to b by a. b வந்து 10, a 0. அப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து arithmetic exception ஒன்று வரும், divide by 0. அப்போ இந்த இடத்துல வச்சு எக்ஸெப்ஷன் பாயும் வெளியே. அப்போ இந்த லைன் வேலை செய்யுமா? செய்யாது. இங்கே வரும், கேட்சுக்கு வரும். ரைட், கேட்சுக்கு வந்து சிஸ்டம் அவுட் println 3 என்றதை பிரிண்ட் பண்ணும். here is the 3. ரைட், அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுது? ரிட்டர்ன் பண்ணுது 5. இப்போ இதுல இருந்து இப்போ எக்ஸெப்ஷன் நடந்ததால வெளியே வரப்போற ரிட்டர்ன் ஆக போறவர் வந்து 5 என்ற வேல்யூ. ஓகே, ஆனா அதோட விடாது ஃபைனலி சொல்லிக்கிற இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ட் வந்து டெஃபினிட்லி ரன் ஆகும். எக்ஸெப்ஷன் வந்தாலும் சரி வராட்டும் சரி. அப்போ எக்ஸெப்ஷன் வந்தாலுமோ வராட்டுமோ ஏதாவது கோட்ஸ் ரன் பண்ணணும்டா நாங்கள் டெஃபினிட்லி இந்த ஃபைனலி சொல்ற ஒரு பிளாக் கொண்டு பாவிப்போம். இவ்வளவுதான் சிம்பிள். ரைட், எரர் வந்தாலும் வராட்டி ஃபைனலி குள்ளுக்கு எதை போட்டிக்கிறோமோ அது வந்து ரன் ஆகும். ரைட், so to go through this program as a as an exercise, finally demo is the class. So here we have the main method, right? In the main method is the entry point. So we come here to the line 1. You start from right side, return num. Return num is the function. Okay, so what is return num? Okay, this one. Come here, first we have a try block. Execute this line, system out println 1, and int a equals 0, b equals 10, 10 by 0, c. So that's a divide by 0 exception. Pi இது catch பண்ணுது exception. இது print ஆகுது 3, right? So that's this 3, and it returns 5. Returns 5. So x value will be 5. Okay, ஆனா 5 வெளியே கொடுத்துட்டு விடாது, இந்த ஃபைனலியே பிரிண்ட் பண்ணும். அதான் இது 4 சொல்றது பிரிண்ட் பண்ணும். ரைட், அதுக்கப்புறம் இங்கே எங்களுக்கு 5 கிடைச்சிச்சு. இப்போ இதை பிரிண்ட் பண்ணுது, சிஸ்டம் அவுட் println x 5. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர், த ஃபைனலி பிளாக். ஸோ ஐ திங்க் வித் தட் தி எக்ஸெப்ஷன் part is all done. So that's the slide number 7. If you got any questions you can ask. So basically we have covered everything regarding the exceptions, right? And also we saw how to compile using the command line as well, right? Command line பாவிச்சு எப்படி compile பண்றது run பண்றதுன்றது பார்த்தோம். இப்போ எனக்கு ஜஸ்ட் சட்டில் போடுங்க, நாங்கள் இதை இப்போ எப்படியும் ஃபினிஷ் பண்ணுவோம். சட்டில் போடுங்க யாருக்கு இந்த ஜாவா சி இதுவரை வந்து வேலை செய்யறல, இல்லாட்டி அது கிளியர் இல்லைன்னு சொல்கிறோங்க டக்குன்னு. இந்த ஜாவா சி இப்போ நான் அடிக்கிறேன் தானே, ஜாவா சி இப்படி அடித்தா இது மாதிரி வர இல்லை, வேலை செய்யலை வருது, கமாண்ட் நாட் ஃபவுண்ட் அந்த மாதிரி ஒன்று வருது. உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ வேறு இல்லாத ஜங்க் கொண்டு அடித்தா அது வரும். இது அப்போ வரும் ஜாவா சி இஸ் நாட் ரெகக்னைஸ்ட் as an internal or external command operable. இதோட அர்த்தம் வந்து உங்களோட நீங்க சரியா அந்த environment variables செட் பண்ண இல்லைன்னு சொல்றது.
ரைட்? அதை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. So with that we will stop here. So that's about it. You can have a good day if you are all clear.